Hello, dear friends and learners. In our last virtual sessions, we have studied about CIET, CIET, SIET, SSAT, e-library, NPTEL, and other important institutions and programs across the India. Okay, so now we will make our mind to learn about InflibNet, that is Information and Library Network. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ CIET, SIET, EduSat, e-library, NPTEL ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು InflibNet, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Dear friends, why we want to learn about InflibNet? So this is mainly a database, web-based, internet-based platform which is facilitating to the guides, research scholars to learn more about the research. The databases includes mainly the research thesis, dissertations, catalogs, journals, and also this scientist, scholarly persons, all the particulars. ಈ ಒಂದು InflibNet ಇದು ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್, ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಂದ್ರೆ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ MPhil ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PG ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಕೂಟಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. It has established the electronic consortiums which are very useful for the purpose of carrying out the research related works in all the disciplines, almost all across the India. They are connected to the colleges and other important universities. Okay, let us dive into the introductory aspect of InflibNet. It was initiated by the UGC in April 1991 at Gujarat University campus, Ahmedabad, and it has become the independent autonomous inter-university center of UGC in May 1996. ಈ InflibNet 1991ರಲ್ಲಿ UGC ಇಂದ ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಗುಜರಾತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಆವರಣ ಏನಿದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ. ಮೇ 1996ರಲ್ಲಿ UGCಯು ಇದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. Then what are the main objectives behind this establishment of this InflibNet? ಈ InflibNet ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? To promote scholarly communication among the academicians and researchers. Okay, to promote scholarly communication, that is main important aspect which is happening between the academicians and the researchers. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂವಹನವನ್ನ ಇದು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. To modernize the library and information centers in the country. ರಾಷ್ಟ್ರದುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ
ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಪೀಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮಗೆ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗೈಡ್ಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್, ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, those who are willing to get the research related articles and they want some kind of the information about the synopsis, okay, journals and articles. So definitely they will get through this objectives of the InfluBNet. Then what are the activities that this InfluBNet carrying out? Under the one umbrella, under the one roof, it is providing the many services and activities to run for the development of Indian higher education to each and every people of India. Okay, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ InfluBNet ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಛತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೀಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಳಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒಂದು ಕೂಟ. ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕೂಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಓಕೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟನೋ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ or incorporation of the services which are involved in the e-consortiums. What are the facilities or the services that it is providing? As stated, it provides services Shodha Sindhu, UGC Infonet Digital Library Consortium and Enlist program. ಇದು ಈ ಶೋಧ ಸಿಂಧು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಶೋಧ ಸಿಂಧು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ UGC Infonet Digital Library Consortium, ಓಕೆ, UGC Infonet ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೂಟವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್, ಸೊ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Then let us move on to the services that how it is going to be providing and facilitating to the researchers and also the guides and also to the persons who are in the field of involved in the field of the research. Okay, by sitting at the various places across the India, so you can get the information through this internet accessed InfluBNet platform. It is always usually connected to the higher education institutions like the college and also universities. ಈ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ INDICAT, ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆಟಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಈ INDICAT ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆಟಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಏನು ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. It is a unified online library catalogs of books, theses, journals available in major university libraries in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್, ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಏಕೀಕೃತ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು IIT ಖರಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ InflibNet, definitely we can access the information in the library of Jawaharlal Nehru University, Delhi. ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ InflibNet ನ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಪಡಿಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ OJAS, ಓಪನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಮುಕ್ತ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ದೊರೆಯುವಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ OJAS ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, OJAS is a journal management and publishing system to expand and improve access to research. Currently 17 open access journals are available for the researchers. ಈ OJAS ಇದು ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 17 ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಈ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೋಧಗಂಗಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನು? This Shodhganga, this project is very important for the researchers. It is a repository of Indian electronic thesis and dissertations. ಈ ಶೋಧಗಂಗಾ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಆಫ್ ಥೀಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸರ್ಟೇಷನ್ಸ್ whatever they are connected to the InflibNet. Okay, so that all the researchers, all the guide and supervisors in the field of the researches, definitely they will access for the advancement of their particular research in any subjects. Okay, so ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಅಂತ ಶೋಧಗಂಗಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊರಕತಕ್ಕಂತಹ ಲಭ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬಂಧಗಳ ರಿಸರ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚರ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೇ ತಮಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಶೋಧಗಂಗಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. It provides a platform for researchers to deposit their PhD thesis and make it available to the entire scholarly community in open access forms. So ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ PhD ಥೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೋಧಗಂಗಾ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಶೋಧಗಂಗೋತ್ರಿ. ಶೋಧಗಂಗಾ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳು InflibNet ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶೋಧಗಂಗೋತ್ರಿ, it is a depository of approved synopsis submitted to the university for registration under the PhD programs. Those who are entrant
okay, in the field of the research or got admitted under the PhD program. So definitely they have to prepare synopsis, what exactly they wanted to do to carry out the PhD thesis. A certain framework they will have, that will be translated in the synopsis, and that will be submitted to the particular university, and so that the particular university will make to available that synopsis through the access of the ಶೋಧ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಶೋಧ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಯಾರು PhD-ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ, ಅದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಶೋಧ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಇನ್ನಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಟ್ details, okay, research project database is details of the accomplished and ongoing funded project carried out by various faculty members working at various university in India. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ತಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೈನರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಉಪ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಯುಜಿಸಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ AICTE ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ IIT-ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ dear friends, now let us move on to human resource development. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. Then what are the facilitating that problems, facilitating projects, okay, that makes the human as a more resourceful persons. It is regularly conducting caliber, planner, IRTPLA to train library staff. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್, ಪ್ಲಾನರ್, IRTPLA ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೋಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. It has developed integrated library management software known as SOL. The SOL 2.0 was launched in 2009. It has 6 integrated modules: acquisition, cataloging, circulation, serial control, OPAC, administration. ಈ SOL ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಏಕೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು SOL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ SOL 2.0 ಇದು 2009ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 6 ಏಕೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಅಕ್ವಜಿಷನ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಅಕ್ವಜಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಟಲಾಗಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೈಟಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿವೆ,
ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಸಿನಾಪ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್, ದ ಕೆಟಲಾಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is a list of organized, systematized and type of the title which are kept there are available in a particular format or the module. Then circulation. So circulation department ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then serial control ಅಂದ್ರೆ ಸರಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು OPAC, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಹೇಗೆ ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸೋಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ EPG ಪಾಠಶಾಲಾ. Okay, it provides e-content in 77 subjects at postgraduate level. It not only facilitating to the researcher, research guide, or those who are involved in the ongoing major and minor project researches, it also gives the e-content related videos, PowerPoint presentations or PowerPoint presentations, video presentations for the postgraduate level related to the 77 subject. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಟ್ಟದ ಹಂತದ 77 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪಠ್ಯ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು EPG ಪಾಠಶಾಲಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಿದ್ವಾನ್. Vidwan is the premier database of profiles of scientists, researchers, and other faculty members working at leading academic institutions and other R&D organizations involved in teaching and research in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿವರ, ಅವರ ಪರಿಚಯ, ಸಂಶೋಧಕರ ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ R&D ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಈ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. So dear friends, so far we have studied about the establishment of the history, introductory aspect of the InfluibNet, objectives of the InfluibNet, and then some of the consortium of InfluibNet and the functions of the InfluibNet, and also the human resource development related aspects of the InfluibNet. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ಈ InfluibNet ಇದರ ಇತಿಹಾಸ, ಇದರ ಹುಟ್ಟು, ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಇದರ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಇದರ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳು, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹೊಂದಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. I hope you have understood
thoroughly with respect to InflameNet. Thank you. Thank you.